नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ नवेम्बर मास 4 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। परवर्ती खबर स्कूल पिलांको पई बड़ खबर। कारण एणिके षष्ठ रु अष्टम श्रेणी पिलामानकु प्रदान कराजिबो धंदामूलक शिक्षा, जहाँ पिला माने निजे निजर विभिन्न क्षेत्र को जानी परिबे। वर्ष को रहिबो 10टी बैकलेस पीरियड। विशेषज्ञ माने आसी पिला मानकु सृजनशील कार्य कराइबे, यथा रोषेई, बढ़ई, माली, कुंभार काम प्रशिक्षण देबे। यार 70% प्रैक्टिकल असेसमेंट रहिबो। नूतन ढांचा द्वारा चाकरी अनुकूल परिवेश सहित पिला मानक परिचित कराजिबार लक्ष्य नहीं धंदामूलक शिक्षा प्रदान कराजिबो बोली राज्य स्तरीय जातीय शिक्षानीति स्टीयरिंग कमिटी मत प्रकाश करिसंती, जहाँ पिला मानक भितरे दक्षता विकास करि परिबो। नूतन शिक्षानीति 2020 अनुसार ओडिशार उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणात्मक, स्वायत्त एवं समावेशी करने को पदक्षेप निया जाइछि। एथिरे भिन्न योजना मानक मध्य अनुसंधान और नूतनता को बढ़ाइबा, प्रैक्टिकल आधारित शिक्षा और शिल्प सहित इंटर्नशिप आदि द्वारा निपुणता बढ़ाइबार लक्ष्य रखा जाइछि। पाठ्यक्रम को अधिक रोजगार भित्तिक एवं शिल्प आवश्यकता अनुଯାୟୀ କରାଯିବ। एथिपई वर्तमान 40टी स्नातक मूल विषय पई विस्तृत मॉडल सिलेबस रहिबो। 2टी दक्षता वृद्धि पाठ्यक्रम, 112टी मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम, 14टी धंदामूलक पाठ्यक्रम, 56टी मूल्ययुक्त पाठ्यक्रम एवं 84टी दक्षता वृद्धि पाठ्यक्रम अनुमोदन करा जाइछि। परवर्ती खबर सुना प्रेमी बड़ खबर। आज बढ़िला सुना और रूपा दर। गहना किणवा पूर्व नजर पकांतु केउं सहरे केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किणवा को चाहुछन्ति बा योजना करिसंति, तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,23,170 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार दर 1,12,900 टंका छुईची। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,23,170 टंका रही बेली 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,12,900 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,23,170 टंका और 22 कैरेटर मूल्य 1,12,900 टंका रही। आउ नुआ दिल्ली में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,23,320 टंका और 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,13,030 टंका रही। आउ अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 1,54,000 टंका होईछि। परवर्ती खबर राज्य में आसंता 2 दिन मध्य 2 रु 3 डिग्री रातिर तापमात्रा कमिबो। मंगलवार दक्षिण उपकूल ओडिशा और रायगड़ार गोटे कि 2टी स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही। मंगलवार ठारू 8 तारिख जाए राज्य सारा पाग सुखिला रहिबो। राज्य को उत्तरा पश्चिम शुष्क थंडा वायु पशिबा कारणरू दिनर तापमात्रा अपेक्षा रातिर तापमात्रा रे परिवर्तन हेबो, जार प्रभाव में आज दक्षिण आभ्यंतरीण और उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा रे 2 रु 3 डिग्री तलको खसिबो पारद, फल ठंडा अनुभूत हेबो। एथर शीत विलंब आसीथिला बेली फुलबाणी, दारिंगबाड़ी, बालुगुड़ा, गजपति जिले में तापमात्रा खसी 15 रु 17 डिग्री भितर रहीपारे। सेहीपरि राउरकेला, झारसुगुड़ा अंचल भी पागरे परिवर्तन हेबो। केन्दुझर, मयूरभंज, देवगढ़, झारसुगुड़ा मध्य अनुभूत हेबो ठंडा। तेबे शीतर अवधि कम रहिबो एवं मझिरे मझिरे अधिक शीत हेबो। परवर्ती खबर पद्म धरिले पूर्वतन राज्यसभा सांसद अमर पट्टनायक। बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे मिशिले अमर पट्टनायक। बीजेपी राज्य कार्यालय पहुंची विधिवत भाव बीजेपी रे सामिल होइछंती बीजेडी पूर्वतन सांसद अमर पट्टनायक, मुख्यमंत्री मोहन माझी, राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल, बीजेपी राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर एवं अन्यान्य बीजेपी कर्मी उपस्थित रे पद्म धरिछंती टाणुआ नेता अमर पट्टनायक। अमरଙ୍କ सह आज आउ 2 बीजेडी नेता मध्य धरिछंती पद्म। पूर्वतन विधायक प्रकाश चंद्र बेहेरा एवं बीजेडी विताड़ित श्रीमय मिश्र बीजेपी रे सामिल होइछंती। परवर्ती खबर एसआईआर विरोध में सुप्रीमकोर्ट जीवे स्टालिन। 48 दल कले समर्थन। देश में विरोधी दलगुड़िक एसआईआर द्वितीय पर्याय को विरोध करुछंती। एही प्रतिवाद एवं सुप्रीमकोर्ट में पहुंचब। कारण तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन नेतृत्व में तमिलनाडु 48 राजनैतिक दल एसआईआर विरोध में सुप्रीमकोर्ट द्वारस्थ होती। एही निष्पत्ति को सर्वदलीय बैठक में अनुमोदन करा जायछि। एसआईआर द्वितीय पर्याय 12टी राज्य एवं केंद्र शासित अंचल कार्यकारी कराजिबार कार्यक्रम रही। सर्वदलीय बैठक पर एमके स्टालिन एक्स रे लिखिथिले जे
ଏସ୍ଆଇର ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବା ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ। ଷ୍ଟାଲିନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଏସ୍ଆଇର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ସମସ୍ତ ଦଳର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପିକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବଢ଼ୁଛି ନବୀନଙ୍କ କ୍ରେଜ୍। ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଜୟମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ। ସେ କହିଥିଲେ, ନୂଆପଡ଼ା ଆସିଲେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ବିଜୁବାବୁ ହିଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗଢ଼ିଥିଲେ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ହୋଇଥିଲା। 10,000ରୁ ଅଧିକ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଲାଗି ଭଲ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ହେବା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଜେପିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ସରକାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର ପବ୍ଲିସିଟିରେ ହିରୋ, କାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିରୋ। ବିଜେପି ସରକାରରେ ବିକାଶ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ସେ ବିଜେପିକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା, 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ମିଳୁଛି କି? କଟଣୀ ଛଟଣୀ ବନ୍ଦ ହେଲା କି? ଗାଁ ଗାଁରେ କେତେ ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି? ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ମିଳୁଛି କି? BSKY ଭଲ ଥିଲା ନା ଆୟୁଷ୍ମାନ? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା? ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ସାର ମିଳୁଛି କି? ଶେଷରେ ସେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୁହାରି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ଜୀବନ ଯାଏ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମାର ସେବା ଜାରି ରଖିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବାରୁ ନାଇଜେରିଆକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନାଇଜେରିଆକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ହତ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଏହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଓ ସୈନ୍ୟ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ନାଇଜେରିଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯିବ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ନାଇଜେରିଆରେ କିଛି ମାସ ହେଲା ଧାର୍ମିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଲାଗି ରହିଛି। ଗତ 8 ମାସରେ ଏଠାରେ 7,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ବୋକୋ ହାରାମ ଏବଂ ଫୁଲାନି ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନର ହାତ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 14,500 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ହେଲା ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 14,500 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଧର୍ମପୀଠ ଆଦି କୈଳାସରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶର 800ରୁ ଅଧିକ ଧାବକ ଏହି ଐତିହାସିକ ମାରାଥନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 60 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଦୌଡ଼ ଆଦି କୈଳାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କାଲାପାନି ଦେଇ ଗୁଞ୍ଜିରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା 42, 21, 10 ଓ 5 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ ବି ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ଉଚ୍ଚତା ବିଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟ ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧାବକମାନେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଫିଟନେସର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୌଢ଼ ଗଡ଼ୱାଲରେ ଧାର୍ମିକ ମିନିଷା 60 କିଲୋମିଟର ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ ଶେଷ କରି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ତ୍ରିଶୂଳ ଅଭ୍ୟାସରେ ଭୟଭୀତ ପାକିସ୍ତାନ। ସର୍କିଟ୍ ନିକଟରେ କରିବ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସ। ସର୍କିଟ୍ ବର୍ଡର ନିକଟରେ ଭାରତ 3 ସେନାର ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନୋଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ଏହି ତ୍ରିଶୂଳ ଅଭ୍ୟାସରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଏହି ବିବାଦୀୟ ବର୍ଡର ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୋଟାମ ଜାରି କରି ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ 30 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗଣନା। ଏହା ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ସରିବ। ଜନଗଣନାକୁ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଓ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାସ ଭାରତ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 6ଟି ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ତଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପରିବାର ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ପୁରୀ ସମେତ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ଡଙ୍ଗା, ଜାଲ, ଘର, ଜୀବନ ନିର୍ବାହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଟେକ୍ନିକ୍ ବିଷୟ ଏହି ଜନଗଣନାରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ।
प्रति 5 वर्षରେ ଥରେ ହିଁ ଜନଗଣନା କରାଯାଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଜାଣିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ 2016ରେ ହିଁ ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ନୂଆ ନୀତି। ସେପଟେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶେଷରେ ଆସିଛି। ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ କେହି ନିଜ ସମାଜରେ କିମ୍ବା ଘର ବାହାରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ। ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଏକ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମନାଥ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍.ଭି. ଅଞ୍ଜଲିୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ବୁଲା କୁକୁର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯିବ। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ରଖି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ, ଟିକାଦାନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ କିଛି ସଂଗଠନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆପତ୍ତି କରି ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିଛିଟା କୋହଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ନୂଆ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 1000 କୋଟିର ଡିଲ୍, ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ପଛରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ କଣ ଏତେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିପାରିବେ? ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୌତୂହଳ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ ଦେଇଛି ଶଙ୍କର। ପ୍ରାୟ ମାସ କାଳ ପୁଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲା ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି। ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଏମିତି ତଥ୍ୟ ସହିତ ମାମଲାକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି। କାହିଁକି ଲୁଚିଥିଲ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି। କେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶଙ୍କର ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର ଖୋଲିବା ପରେ ଚିହିଁକି ଉଠିଛି ବିଜେଡି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଓ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ କଥାକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼। ପଞ୍ଚକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସହ ରବିବାର ଥିବାରୁ ଲୋକରଣୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ଯୋଗୁଁ ଠେଲାପେଲା ସ୍ଥିତି। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଭକ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭୋରରୁ ବ୍ୟାରିକେଡରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ କମିଲାନି ଗହଳି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି। କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ତରବର ନ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସହଯୋଗ କରିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଓ ଗଣତି ମଣତି ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚକ ପାଇଁ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ରହିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ସେବକମାନେ ସବୁ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଇପିଏଫ୍ଓ କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ହୋଇଗଲା ଏତେ ସହଜ। ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସଂଗଠନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର 8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସହଜତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସେବାରେ ଏଟିଏମ୍ ଓ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ, ସ୍ୱୟଂ କ୍ଲେମ ସମାଧାନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସଂଶୋଧନ ଭଳି ଅନେକ ନୂଆ ସୁବିଧା ରହିବ, ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବ। ଏଟିଏମ୍ ଓ ୟୁପିଆଇ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଣର ନୂଆ ରାସ୍ତା। ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା। ଏବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପରି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ସହିତ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପିଏଫ୍ ରାଶି ଉଠାଣ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଗୁଗଲ ପେ, ଫୋନ ପେ କିମ୍ବା ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆକ୍ଟିଭ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଏବେ ବିନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟାବଲେଟକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ।
ଆମେରିକାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଇବେଲସସ୍ ନାମକ ଏକ ଔଷଧକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ମୌଖିକ GLP-1 ରିସେପ୍ଟର ଆଗୋନିଷ୍ଟ ଔଷଧ ଯାହା ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦରୋଗର ବିପଦ କମାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏବେ ହୃଦଘାତ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୃଦରୋଗ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଛୁଞ୍ଚି ମୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ହୃଦୟ ଏବଂ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଓ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହୃଦୟ ଯତ୍ନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉନ୍ନତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା କିପରି କାମ କରେ ତାହା ବୁଝନ୍ତୁ। ରାଇବେଲସସ୍ କିପରି କାମ କରେ? ରାଇବେଲସସ୍ ହେଉଛି GLP-1 ରିସେପ୍ଟର ଆଗୋନିଷ୍ଟ ନାମକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପାଦିତ GLP-1 ହର୍ମୋନର ଅନୁକରଣ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 8th ପେ କମିଶନ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ ହେବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ ସୁବିଧା? କଣ ରହିଛି ନିୟମ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ଟୋଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମୟସୀମା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ସଂଶୋଧିତ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ସୁବିଧା ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତଥାପି ବକେୟା ଏବଂ ଭତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କାରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୟ ଲାଗେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି କାହିଁକି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ? ନିଜେ କଲେ ଖୁଲାସା। ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା MP ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋମବାର ଭାଜପାରେ ମିଶିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ଭାଜପାରେ ମିଶିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅମର ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭାଜପାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ସଂସଦରେ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିଛି, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧତାରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସେବା ଆଉ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସେବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦଳ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ତାହା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଅମର କହିଛନ୍ତି। ମିଶ୍ରଣ ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଭାଜପା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମୋ ସହ ବେଇମାନି ହେଲା, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି କଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ସହ ଆଉ ଆମ ସହ ବେଇମାନି ହେଲା। ମତେ ଜଣାଅଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏହାର ବଦଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେବେ। ଆଗରୁ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ସରକାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି 16 ମାସରେ ବିଜେପି ସରକାର କେବଳ ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ, ହିରୋ କାମରେ କିନ୍ତୁ ଜିରୋ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ମିଳିଛି କି? ସବୁ ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳିଛି କି? ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ୟୁରିଆ ସାର ମିଳିଛି କି? ନୂଆପଡାର ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରୁ କିଛି ଏଭଳି କଥା କହିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ତୀର ମାରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିଧା ସିଧା ବିଜେପିକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋର ବୋଲି କହିବା ସହ ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ନୂଆପଡାରେ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନବୀନ, ଆଉ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ନବୀନ ମାରିଛନ୍ତି ସିଧା ତୀର। କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ତଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ରାଜୁ ଭାଇ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି।